الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن. الحمد لله الذي أمطر الأقطار الرحمة من سحاب المغفرات ونور قلوب أهل المغفرات وبفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، إلى آخر الآية. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة الإيمان. وقال أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في شان حبيبه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل
سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد उठा कर जुल्फ अक़दस को उठा कर जुल्फ अक़दस को जरा चेहराए मुबारक से उठा कर जुल्फ अक़दस को जरा चेहराए मुबारक से हमें भी दीदार अपना दिखा दो या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बसूए मन गुजर आई बसूए मन गुजर आई मनम मिसकी वनादारी निसारे नक्श नअलीन कुनम जाया रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही नूर अहमद ने जहां को जब उजाला कर दिया नूर अहमद ने जहां को जब उजाला कर दिया दरमियाने हक़ बातिल फर्क पैदा कर दिया बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सूरते वासुफ बिदारी सूरते वासुफ बिदारी हिकमत लुक़मान क़ारिए क़ुरआन बारी ऐ दिले शादिमान बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله
ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কাবিল এহতরাম জনাব সদর ইজলাস দামত বরকাতুহুমুল আলিয়া, দারুল উলুম দক্ষিণ কামরূপ চৌতারা ঘোড়ামারা মাদ্রাসার 19তম বার্ষিক এই দিন জলসার সম্মানিত ইন্তেজামিয়া কমিটি, সম্মানিত ব্যবস্থাপক বৃন্দ, উপস্থিত দিক বিদিক থেকে ছুটে আসা আমার সম্মানিত বয়স সমকক্ষ এবং বয়োকনিষ্ঠ বন্ধুরা এবং পরম শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বীরা, উপস্থিত আজকের এই মেহফিলের সম্মানিত কমিটি বৃন্দ, শুভানুদ্দায়ী বৃন্দ, আহ্বায়ক বৃন্দ, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত তারকা চিহ্নিত অতিথিবৃন্দ এবং সম্মানিত জিম্মাদার বৃন্দ, রয়েছেন পর্দার আড়ালে সম্মানিত শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা, রয়েছেন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত আমার দায়িত্ববান বন্ধুরা এবং উপস্থিত রয়েছেন জাতির অহংকার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজ্জাজ ওয়ারিসিন হযরত উলামায়ে কেরাম, হযরত মুবল্লিগান ইজাম, হযরত হুফাজান কেরাম, হযরত হুজ্জাজান কেরাম, হযরত আইম্মায়ে মাসাজিদিন কেরাম, সকলের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা, আন্তরিক মোবারকবাদ এবং সকলের প্রতি আবারও আমি সালাম পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। দারে হাজরিন, আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে নিচ্ছি, যিনি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দিনে মাহফিলে আসার, বসার এবং দিনের কিছু ফিকির করার সুযোগ করে দিয়েছেন। যিনি আল্লাহ পাক এই তৌফিক ইনায়েত করেছেন, আমরা তার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। সেজন্য আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে আমরা হৃদয়ের গভীর থেকে সশ্রদ্ধে, আমরা হৃদয়ের গভীর থেকে আন্তরিকতার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি। আমরা সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। একটু ভালো করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত হাজরিন, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনেক মুহাক্কিকিন এবং মুফাসসিরিনদের জবান থেকে কোরআন হাদিসের সুন্দর আলোচনা সুমিষ্টি জবান থেকে আমরা শুনে এসেছি। বিল খুসুস আপনাদের আসামের নতুন প্রজন্মের তারুণ্যের অহংকার বরপেটা মেডিকেল কলেজের সম্মানিত মেডিকেল কলেজ মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা মুফতি রাইজউদ্দিন আল কাসিমি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তাআলা আতানা আল্লাহু উমরাহু ওয়া বারাকাল্লাহু তাআলা ফি হায়াতিহি। এই ওনাদের সুমিষ্টি জবান থেকে আমরা কোরআন হাদিসের কথা শুনে আসছিলাম এবং আমাদের এই মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামগণ আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে, অনেক গবেষণা করে কথা বলেছেন। এই আলোচিত কথাগুলি আমরা জীবনে ধারণ করে জীবনকে যেন সুশোভিত করতে পারি, আলোকিত করতে পারি, মুনাওয়ার করতে পারি, আমরা যেন কোরআনের রঙে নিজেকে রঙিন করতে পারি, হাদিসের রঙে নিজেকে রঙিন করতে পারি, নবীজির রঙে যেন রঙিন করতে পারি এবং
ইসলামের সুন্দর রঙে যেন আমরা নিজেকে রঙিন করতে পারি। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে তৌফিক ইনায়েত করেন, সেজন্য আমরা সকলে পড়ছি আমিন। জোরে বলি আমিন। আসুন, আমি আল কোরআন থেকে দু প্রান্ত থেকে দুটি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এই দুটি আয়াতের তাফসীর এবং তার তাশরীহ এবং এই দুটি আয়াত নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু আলোচনা পর্যালোচনা আপনাদের সামনে করতে চাই। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আমরা সকলে পড়ছি আমিন। হাজিরিন, আল্লাহ পাকের দরবারের কাছে আমি পানাহ চাই, আল্লাহ পাক যেন তার গোলামকে কোরআনুল কারীমের এই আজকে কোরআনুল কারীমের এই আলোচনার এই শুভ সন্ধ্যাকে যেন আমি এই কোরআনুল কারীমের আলোচনা দিয়ে মুনাব্বর করতে পারি। আল্লাহ পাক যেন তৌফিক ইনায়েত করেন। আবারও বলি আমিন। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা। প্যারে হাজিরিন, আসুন আমরা ভূমিকায় কথা বাড়াতে চাই না, সরাসরি আমরা আল কোরআন থেকে কথা শুনবো। কোরআন থেকে যারা কথা বলবেন তারা কি মিথ্যা বলবেন নাকি সত্য বলবেন? মান ক্বালা বিহি সাদাকা। যারা কোরআন থেকে কথা বলবেন তারাই সত্য বলবেন। আমাদের মুফতি রাইসুদ্দিন সাহেব খুব প্রাঞ্জল ভাষায় তরুণ প্রজন্মের এই তারুণ্যের অহংকার অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মনোমুগ্ধকর সুরে আমাদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত মাতিয়ে রেখেছেন, মুজিয়ে রেখেছেন, ঠিক না? আমরাও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমরা ওনার কথা শ্রবণ করেছি। এই উদীয়মান মুহাক্কিক মুফাসসিরিনদেরকে আল্লাহ পাক যেন হায়াতে তাইয়্যিবা নসিব করে দেন, তাদের জবানকে যেন আল্লাহ পাক আরো সুদূর প্রসারী করে দেন এবং তাদেরকে যেন আল্লাহ পাক দ্বীনের জিম্মাদার হিসেবে, দাঈ হিসেবে যেন বিশ্বময় তাদের জিম্মাদারি যেন ছড়িয়ে দেন। সকলে বলি আমিন। এখন আমি যেভাবে আপনাদের সামনে কথা তুলতে চাই সেটা হলো, আমরা মানুষ, ঠিক না? যারা জবাব দিতে পারলাম না, মায়ের জনিত সমস্যায় কথা শুনছেন না, নাকি আমাকে আপনাদের পছন্দ হয় নাই? কি বলে? আমরা মানুষ, এটা কি স্বীকার করেন? যারা জবাব দিলেন না, হয় ঘুমাইছেন, না হয় আমার সাথে কথা বলতে ইন্টারেস্টেড না। আমরা যে মানুষ, কোনো সন্দেহ আছে? একটু প্রাণান্তকর, একটু প্রাণবন্ত করতে হবে জবাবের মাধ্যমে। আচ্ছা ভাই, আমি যতটা জানি এটি একটি গ্রাম এরিয়া, ভ্যালেজ এরিয়া, ঠিক বললাম? ভ্যালেজ এরিয়া। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি ঢেকি আছে? ঢেকি আছে? কম আছে, কিন্তু চিনেন তো যন্ত্রটাকে? বাস চিনাইতে পারলেই যথেষ্ট। আমি যেটা বলতে চাই, আপনি ঢেকি চিনলেই যথেষ্ট। তবে এখনো আল্লাহ শুকরিয়া যে আপনাদের এখানে ঢেকি বেঁচে আছে। আমাদের দেশে বহুত আগে ইন্তেকাল করেছে। এখন এটা ঢেকি দেখতে গেলে কোনো একটা মিউজিয়ামে না গেলে আপনি ঢেকি দেখবেন না। আমাদের এখানে ঢেকি নেই, ডিজিটাল। তো ঢেকিতে কাজ করতে দেখেছেন? 1, 2, 3 জনে ঢেকির পেছনে পা দিয়ে কি দেয়? ফার দে, ভর দে, চাপা দে। আর সামনে একজনে আলিয়ে দেয়। মধুর ভাষা, আলিয়ে দেয়। আমি কি বুঝাতে পারলাম? এখন সকালে আপনি পিঠা খাওয়ার জন্য নিয়ত করেছেন, মায়ের হাতের ভাপা পিঠা আছে তো? ভাপা পিঠা। এখন পিঠা খাওয়ার নিয়ত করেছেন,
এই জন্য আপনি ঢেকির মধ্যে গুঁড়া করার জন্য, গুঁড়ি করার জন্য চাউল দিয়েছেন। এখন দুই তিনজন এটাতে ভর দিচ্ছে, পার দিচ্ছে, আর একজন আলিয়ে দিচ্ছে। যদি একজন চতুর্দিক থেকে আলিয়ে দেওয়া, তো বলবে আলিয়ে দেওয়া, আটিয়ে দেওয়া, গুছিয়ে দেওয়া, জোড়ো করে দেওয়া, যদি না দেয়, আচ্ছা বলেন সারা রাত পর্যন্ত কি চালের গুঁড়া হবে? কিছুটা হবে, তবে সুসম্পূর্ণ হবে না। তো সারা রাত পর্যন্ত এই ঢেকিতে ভর দিয়ে, পার দিয়ে যেই কাজটা সম্পাদন হবে না, একজন মানুষ যদি শুধু চতুর্দিক থেকে আলিয়ে দেয়, আলিয়ে তো নাকি, আলিয়ে দেয়, গুছিয়ে দেয়, আটিয়ে দেয়, সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়, তাহলে সারা রাত পর্যন্ত যে কাজটা সম্পাদন হবে না, এটা মাত্র কয়েক মিনিটে, কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে কাজটা সুসম্পূর্ণ হয়ে যাবে, ঠিক না? আজকের যে মাইকটা আছে, এই মাইকটাকে একটা ঢেকি মনে করেন, মনে মনে এটাকে ঢেকি মনে করেন, আর এটার মধ্যে আমি নিজে একাই ভর দিচ্ছি, ফার দিচ্ছি, আর আপনারা চতুর্দিক থেকে একটু চতুর্দিক থেকে আলিয়ে দিবেন, গুছিয়ে দিবেন, আটিয়ে দিবেন। আর সেটা হচ্ছে, আমি কথা বলবো, আপনারা প্রাণবন্তকর হিসাবে আপনারা জবাব দিবেন, কথা জবান চুপ করে রাখবেন না। দেখবেন যে আমাদের মাহফিলের শেষ পর্যন্ত আমি ভর দেব, পার দেব, আপনারা চতুর্দিক থেকে হা না দিয়ে আলিয়ে দিবেন। সারা রাতের প্রয়োজন নেই, অল্পক্ষণের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমাদের কাজ সাকসেস হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ বলি। আর একটু ভালো করে আলিয়ে দেন, বলি ইনশাল্লাহ। মাশাআল্লাহ। এতে বুঝা গেছে কিছু মুসলমানের সন্তান আছে, আলীর উত্তরসূরিরা আছে, খালিদ বিন ওয়ালিদের সন্তানের এখানে আছে, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমার থিঙ্কিং হচ্ছে যে এখানে এটি একটি লিটারেট এরিয়া, শিক্ষিত এরিয়া। তো আমি জিজ্ঞাসা করেছি, বলেছেন মোর দেন 80% এডুকেটেড এখানে আছে। 80% এডুকেটেড যদি থাকে তাহলে সে ভিত্তিতে কথা বলবো। আর যারা এখানে 20% ইলিটারেট যারা রয়েছেন, গ্রাম্য মানুষ যারা রয়েছেন, তাদের জন্য কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। সেজন্য আসুন আমরা প্রথমে আমাদের পরিচয় জেনে নিই। আমাদের প্রথম পরিচয় হচ্ছে আমরা মানুষ, ঠিক না? মানুষ। এই পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা এই পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন প্রায় 25,000 রকমের প্রাণী আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। 25,000 রকমের প্রাণী। আসলে কত হাজার, কত কোটি রকমের প্রাণী আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, এটার হিসাব পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন করে শেষ করতে পারবে না। কোনোদিন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। 25,000 রকমের প্রাণীর মধ্যে একটা প্রাণীর নাম হচ্ছে মানুষ। একটা প্রাণীর নাম মানুষ। এই মানুষ নামক প্রাণীটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সেরা প্রাণী, সৃষ্টির সেরা জীব, সৃষ্টির সেরা সুন্দর, সৃষ্টির সেরা মর্যাদার প্রাণীর নাম হচ্ছে মানুষ। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল বলেছেন, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। আল্লাহ পাক বলেছেন, আমি মানুষ জাতিকে, মানুষ নামক প্রাণীটাকে আমি রব্বুল আলামিন বড় সুন্দর করে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে বানিয়েছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনারা ময়ূর দেখেছেন? দেখেন না? আপনাদের এই নগাঁও থেকে বেশি দূরে নয়, একটা জায়গার নাম বলছি। আচ্ছা, সরি, এটা তো কামরূপ। সরি, আপনাদের এই কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট থেকে খুব বেশি দূরে নয়, একটা জায়গার নাম বলছি। আপনি যদি ইন্টার ডিস্ট্রিক্টে বাইরে যদি আপনি বরাক ভ্যালিতে যান, বরাক ভ্যালি মানে কাছাড় করিমগঞ্জে যদি যান, তাহলে মাঝখানে একটা জায়গা পড়বে, জায়গাটার নাম হচ্ছে হাফলং।
শুনেছেন না? হাফলং। এই হাফলংয়ের পরে একটা জায়গা পরে, জায়গাটার নাম হচ্ছে জাটিঙ্গা। নেটে সার্চ করে দেখতে পারেন জাটিঙ্গা। হ্যাঁ, জাটিঙ্গা একটা জায়গা আছে। এই জাটিঙ্গা হচ্ছে জাটিঙ্গা একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেটার নাম হচ্ছে দ্য বার্ড সুইসাইড প্লেস, পাখিদের আত্মহত্যার জায়গা। এই জায়গাটার নাম। এই জায়গাটাতে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, সমস্ত পাখিরা এসে মারা যায়। আচ্ছা, আপনাদের দেশে চড়ুই পাখি আছে? আছে। শালিক পাখি আছে? বুঝছিলেন তো? মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, মানুষ বুড়া হয়ে মরতে দেখেছেন, কিন্তু চড়ুই পাখি কখনো বুড়া হইয়া আপনার বাড়িতে ইন্তেকাল ফরমাইছে এরকম কোনো প্রমাণ আছে? শালিক পাখি ইন্তেকাল করেছে বুড়া হইয়া, প্রমাণ আছে? কখনো ভেবে দেখেছেন যেগুলি যায় কোথায়? এগুলি কোথায় যায়? এটি হচ্ছে বিজ্ঞানীদের একটা বেসিক ধারণা, বাকিটা আল্লাহ পাক জানেন। এই পাখিগুলির যখন অন্তিম কাল চলে আসে, এই পাখিগুলি চলে যায় সেই জাটিঙ্গাতে। পৃথিবীর সব দেশের পাখি এখানে আসে, গাছে বসে মরে যায়, আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে বা সেখানে পরে মরে যায়। এটার যে পলকগুলি, পাখির ডানা আছে না, পাখির যে পলক, বুঝলেন না? এই পাখির পলকগুলি যথেষ্ট উঁচা দামে, যথেষ্ট বেশি পয়সায় এগুলি সরকারিভাবে বিক্রি হয়। আপনার এখানে বিভিন্ন প্রিন্ট আছে, আমাদের শামিয়ানাতে চতুর্দিকে, বা আমাদের কাপড়ের মধ্যেও প্রিন্ট আছে না? এখন বর্তমান আধুনিক ছেলেরা যে প্রিন্টের কাপড় পরে ওরকম না, ভালো ওদিকে দেখলাম পত্রিকার কাগজ আছে না, নিউজ পেপারের পাঞ্জাবি পরেছে। আমি দেখার পরে কিছুক্ষণ হা করে তাকিয়ে থাকলাম, ভাবলাম যে আমি কি হাসা উচিত না কাঁদা উচিত, এটা আমি মার করতে পারিনি। বুঝলেন না? নিউজ পেপার আছে না, পত্রিকা, এই পত্রিকার কাপড়টা তার হলো পত্রিকার প্রিন্ট, কাপড়েই কিন্তু প্রিন্ট হচ্ছে পত্রিকা। তো আসলে আমাদের যে কালার কম্বিনেশন আছে, বিভিন্ন কালার কম্বিনেশন হয় না, এই কালার কম্বিনেশনের জ্ঞান মানুষ কোথায় পেয়েছে? ওই পাখির ডানা আমি দেখেছি, অনেক ডানা, যে এই পাখির পলকের মধ্যে এমনও সুন্দর সুন্দর পলক আছে, এটা পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করে এই রকমের প্রিন্টিং করা কোনোদিন সম্ভব হবে না। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এত সুন্দর সুন্দর পাখি, এত সুন্দর ময়ূর, এত সুন্দর নীল আকাশ, এত সুন্দর সুন্দর প্রাণী জগৎ দেখলে চোখ ফিরানো যায় না। আপনাদের ধুবুরি আছে না, ধুবুরির মানকারচর না মেনকারচর, মানকারচর, এই মানকারচরে একবার মাহফিল করে নদীর পারে পারে আসছিলাম, হঠাৎ করে দেখেছি একজন মানুষ মোটর সাইকেলে এসেছে, লম্বা তো 6 ফুটের উপরে হবে, আমার চাইতে অনেক লম্বা। দেখলাম নিগ্রো মানুষ, কালো, দেখেছেন তো, ব্ল্যাক শেপের মানুষ, নিগ্রো, সাউথ আফ্রিকান। তো ওনার বাড়ি হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার কালাহারিতে। নামার পরে আমার এই সুরত দেখে আমিও এসেছি নদী, আমাকে বলছিল আসসালামু আলাইকুম, সালাম দিয়েছে আমাকে। তো সালাম দেওয়ার পরে যে হাসি দিয়েছে, আমার ভয় লেগেছে, আমি ভয় পেয়েছি। লম্বা তো লম্বা, কালো, কি টাইপের কালো বলবে? ছাগলের কালোটা তো একটু মোটামুটি সুন্দর আছে, ছাগলের চাইতে এক ম্যাজিক কালো। যখন বলেছে সালামু আলাইকুম, হাসি দিয়ে বলেছেন, ভিতর থেকে যখন সাদা দাঁত বেরিয়েছে, আমার মনে হলো যেন যে কালো পাহাড়ের ভিতর থেকে মূলা কয়েকটা বেরিয়েছে।
মাথার চুল কোকড়ানো, মাথার চুলগুলি কয়েকটা মিলে এরকম ধরনের ঝোঁকড়ানো, ব্যতিক্রম রকম মানুষ, ভয় পাওয়ার মতন মানুষ। আমি তখন আল্লাহর কোরআনের এই আয়াতটা আমার মনে পড়েছে, আহসানি তাকবীম, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীম। আমার কথাটা মনে পড়েছে। আমি ভাবলাম এত সুন্দর ময়ূর পাখি আছে, এত সুন্দর শালিক পাখি আছে, এত সুন্দর নীল আকাশ, এত সুন্দর সমুদ্র সৈকত, এত সুন্দর এই নগরায়ন, একটাকেও আল্লাহ সুন্দর বলেন নাই। বলেছেন এই মানুষকে